प्यारे पंजाबीओ अजे 2-4 दिन मैं कुछ बोलना तो नहीं सी चाहता क्योंकि डॉक्टर ने मैनू बड़ी सख्ती नाल जिहड़ा परहेज किया होया 2-3 दिन बोलण तो। पर अज कुछ वापरिया ही इहो जिहा कि मैनू जिहड़ा तुहाडे सारिआं नालों साझा करना मैं जरूरी समझिया। आ पिछले पासे मेरा घर है रंजीत एवन्यू अमृतसर ए ब्लॉक नूं कहिंदे ने। अज इत्थे सार नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने एक काउंसलर नूं भेज के ते सिद्धू साहब वालों दस्सिया गया कि सार नवजोत सिंह सिद्धू ने राशन भेजा, इत्थे राशन वंडिया गया। चाहे मैनू नीवा विखाउण लई सी, चाहे राजनीति सीगी, पर मैं धन्नवाद करदा सिद्धू साहब का भी चलो इत्थे उन्हां को प्रवासी सद्दे, किसे नूं भी हौका दे के सद्दिया क्योंकि अज दी तरीक च हालात इहो जे ने कि तुसीं किसे भी जगह दे उत्ते कह दो भी राशन वंडिया जाना ते हजूमां दे हजूम आउण नूं तैयार ने क्योंकि लोकां कोल राशन नहीं हैगा। बहुत ज़्यादा लेबर इत्थे जिहड़ी इकट्ठी कीती गई, राशन फिर सारिआं नूं नहीं वंडिया गया। और इहदे नाल नाल आ पिछले पासे साडे 6000 गज दे विच गुरुद्वारा वा जिहदे लागे राशन वंडिया गया, जिथे आलरेडी लंगर चलदा और लोकी इत्थों खा के जांदे आ। मैं धन्नवाद करदा भी पहले दिन तो मैं काम शुरू कीता सी, चलो कोई लहर ते चली ते इत्थे राशन वंडदे वंडदे मेरे उत्ते उन्हां दे काउंसलर वल्लों सिद्धू साहब ने मेरे ते सवाल ते मेरे ते दोष जिहड़े लाए। मेरी आदत है कि मैं चैलेंज आ मेरा कि मेरे ते शहर का कोई कल्ला कल्ला बंदा भी कोई सवाल करे, मैं सिद्धू साहब वांगू भगौड़ा नहीं हैगा कि सवालों तो भज्जां। मैं कल्ली कल्ली गल दा जिहड़ा जवाब दिना। पहलां ते मैं याद करा दियां तुहानूं सारिआं नूं कि बंदा किहड़ा भेजिया गया, वो चिमचा किहड़ा भेजिया गया जिन्होंने इत्थे जिहदे हत्थी राशन, वो शुभ हस्ती दे हत्थी जिहड़ा राशन वंडाया गया, जिहड़ा पहलां ही बहुत वड्डे वड्डे कांड करके बेइज्जती प्रूफ हो चुका। उन्होंने किसी बेइज्जती की लत्थी चढ़ी दी हुंदी नहीं। सीधा सीधा सेम जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू दे वांग उन्होंने भी ना किसी लत्थी चढ़ी दी प्रवाह वा ते ना इस बंदे नूं आ। ये वो बंदा जिन्हें पंथ की महान हस्ती पद्म श्री भाई निर्मल सिंह का संस्कार जिहड़ा वेरके दे विच रोक दिता सी ते उत्थे लोकां नूं माड़ा चंगा बोलिया सी ते ओहदे इवज दे विच सारे वेरके दे लोकां नूं, सारे पंजाब दा, सारी दुनिया का विरोध जिहड़ा झलना पिया सी। और ये बंदा ये भी मैं दस दियां कि इन्हें एक बारी SGPC की चोन लड़ी हुई है। इनू ये नहीं पता भी पंथ की हस्ती कौन है, पद्म श्री किनू मिलता है, जिहड़े महान कीर्तनीय कौन है। इस बंदे ने उत्थे संस्कार रोकिया सी ते वेरके वालिआं नूं गालां पईआं सी। दूजा ये उही बंदा है जो अपनी वार्ड दे विच 2-2 फुलके वंडण दिया सी। एक दिन लाइव इन्हें अपना चला रहा सीगा टैलीकास्ट ते एक बीबी ने इहदे हत्थों लंगर लैण तो भी ना कर दित्ती ते इन्हें अग्गों नूं गालां कढीआं सी। लोग अपने पिंड दा नाम उच्चा कर लई चंगे काम करते आ, वध तो वध काम करते आ। ये वो बंदा है जिन्हें भाई साहब का संस्कार रोक के अपने पिंड का नाम बदनाम किया सी। लोग पुछदे सीगे फेसबुक ते इस तरीके मजाक उड़ाया जाता सी कि पंजाब का सब तो लाहनती पिंड किहड़ा, ते थल्ले लोग लिख दिंदे सी वेरका। वो इहदी बदौलत लिखदे सी। अगे आ जाओ, अगे भी घट नहीं। ये वो बंदा जिन्हें राशन मंगण वालिआं नूं कुੱਟਿਆ ते औरतां नूं गंदियां गालां जिहड़ियां मैं बोल नहीं सकदा मावां भैणां दियां कढीआं, उन्हां नूं बेइज्जत कीता रोटी मंगण तो। ते इस तो पहलां अज तो 6 महीने पहलां इसे इलाके च रंजीत एवेन्यू च इनू शराब नूं रज्जे नूं एक पुलिस वाले ने रोकिया, इन्हें उन्होंने गालां कढीआं ते सारी पुलिस को इन्हें चौंकी च कुੱਟ खाधी सी ते मुड़ के सिद्धू साहब की मेहरबानी नाल छुट्टिया सीगा। इहो जिहियां हस्तियां जिहड़ियां सिद्धू साहब ने नाल रखियां ने, ये सी इन्हां दा तारुफ। ते राशन वंडदिआं इन्हां ने कहा कि सिद्धू साहब ने राशन जिहड़ा ए ब्लॉक च भेजिआ। मैं ए ब्लॉक वासियों पुछ लेना चाहुंदा भी इन्हां नूं राशन चाहिदा है, राशन ते गरीबां नूं भेजना चाहिदा सी। जे इन्हां कोल इन्ना ही ज़्यादा राशन सीगा ते फिर अपने हलके च पूरा नहीं करते, लोग इन्हां दे हलके दे विच धरने ला रहे आ, इन्हां नूं करोड़ करोड़ गालां कढदे आ। सिद्धू साहब ने जिहड़े मेरे ते सवाल कराए अपने चिमचे तो, उन्हां कल्ली कल्ली गल दा मैं जवाब देना। इन्हां ने पहला सवाल मेरे ते इह कीता कि मन्ना साडे इलाके च राजनीति करदा, सिद्धू साहब नूं अपशब्द कहंदा। हुण मैं इन्हां नूं पुछण लगा कि सारे दा सारा सरकारी राशन वंड के तुसी लोकां नूं कहिंदे असीं तुहाडी मदद करदे आ, असीं अपने तौर ते लोकां कोलों राशन इकट्ठा करके जिहड़ा लोकां दे विच वंडदे आ ओनूं तुसी राजनीति कहिंदे हो। तुहाडी ड्यूटी है, तुसी MLA हो, तुसी साबका मंत्री हो, तुसी काउंसलर हो, तुहाडा फर्ज बनदा कि तुसी लोकां दे घर घर रोटी पहुंचाओ। असीं ते सिर्फ एक समाजिक फर्ज ते लोकां दा दर्द जिहड़ा वेख के अपना फर्ज अदा कर रहे हैं। जिम्मेवारी ते तुहाडी है जिहड़ी विचों असीं निभा रहे हैं। ते जे मैं राजनीति करनी हुंदी ते फिर मैं एक हलका चुनदा। मैं बार बार कह चुका मैनूं इन्नी सियासत ते आउंदी आ, फिर जिन्ना सारे शहर च मैं 5 हलकिਆਂ च राशन असीं लोकां दे सहयोग नाल वंड रहे हैं, एक हलके दे विच ते कल्ले कल्ले घर दे विच असीं ओह राशन पहुंचा सकदे सी। इत्थों कुछ दिन पहलां गलवाली तो एक खबर लगी कि लड़की रिक्शा चला रही है,
ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ। 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ 400 ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਗਏ ਕਿ ਉਹ ਹਲਕਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਿਆ। ਨਾ ਮੈਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੋਟਰ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ, ਨਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵੇਖਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਵੇਖੀ ਆ ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡੀ ਦਾ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਰੋਜ਼ ਗੱਡੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਰਾਸ਼ਨ ਬੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਜਿੱਦਣ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਤੇ ਉਦਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਆ। ਸਾਡੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰ ਦੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲੈਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਈਸਟ ਹਲਕੇ 'ਚ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡ ਰਹੇ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹਸਤੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨਾ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਵਾ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਲੱਗੋ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤੇ, ਸਵਾਲ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਲੇਬਰ ਇੱਥੇ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੀ ਆ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਰਜ਼ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਣਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ACP ਤੇ SHO ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਕੱਲੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਪ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਹੈ ਤੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਹੋਵੇ, ਬਾਦਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ 100 ਗਾਲ ਕੱਢੂਗਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ 'ਚ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਤੇਰੇ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਤੇਰੇ ਸਫਾਈ ਸੇਵਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਗੰਦ ਬੋਲਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਖਲੋਤਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੱਲੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਊਂਗਾ ਉਹਦੀ ਦਾ, ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਓ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਿਓ ਕਿਹਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਪਿਓ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਤੇ ਟੇਪਾਂ ਵੀ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਦੀ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਪਿਓ, ਕਦੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪਿਓ। ਇਹ ਪਿਓ ਬਦਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਸਕਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਓ ਕੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਉਹਦੇ ਝੂਠ ਤੇ ਉਹਦੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਗੁੱਸਾ ਕਰੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲਾਗੇ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਉਮਰ 'ਚ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਬਤੌਰ ਉਹਦੇ ਗੋਡੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮਿਲੂੰਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਆ, ਮੇਰਾ ਲਹਿਜਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਮੰਗਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹੋ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਉਹਦਾ ਇਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ दी जाए, लेकिन मेरा लहजा कभी फरियादी नहीं हो सकता। और दूजी चीज, फिर उस तो बाद मेरे ते एक सवाल किया कि सिद्धू ही क्यों चुनिया गाला कढ़न लू। ਹੁਣ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਕੋ ਚੁਣਿਆ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਲਈ। 7000 ਬੈਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹਨੇ ਲਿਆ, ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵਾਲੇ ਬੈਗ ਖਾਲੀ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਰਕੇ 10-10 ਕਿਲੋ ਆਟੇ ਨੂੰ 5-5 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ, 2 ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ, 2 ਕਿਲੋ ਖੰਡ ਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਟicker ਲਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਵੰਡਿਆ। ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋ ਕੱਢਦਾ। 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋ ਲਿਆ ਰਾਸ਼ਨ ਸਟਾਉਣ ਲਈ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਇਹਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਕੋ ਲਿਆ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇਹਨੇ ਸਾਊਥ ਹਲਕੇ 'ਚ ਇਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋ ਲਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲਏ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਲੋਕ ਭੁੱਖੇ ਕਿਉਂ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਦਤ ਹੈ ਸਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਹਰ ਚੋਣ 'ਚ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ 'ਚ ਪੈਸੇ ਲਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੱਲਾ ਕਾਉਂਸਲਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੜ ਜਾਵੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ, ਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਔਰ ਖਰਚਾ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਫਿਰ ਤੇ ਤੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਬਦਮਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਵਾਹ ਕੱਢ ਦੂੰਗਾ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਕਾਲੀ ਗਏ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੀੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਲੱਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਤ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸਰਾਹਨਾ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹਨਤਾਂ ਪਾਉਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਉੱਥੇ
ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਜਾਣਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਰਕੇ ਖਾਣਾ ਪੂਰਤੀ ਗਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆ ਲਓ ਤੇ ਆਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਲਓ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਿਆ ਵਾਂ। 3 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੋਲ ਖੋਲ ਦੇਣੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੋਲੀਆਂ, ਰਲੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਣ ਗਏ ਉਹ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਭੇਜਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਭੇਜਿਆ ਜੀ। ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਮਜੀਠੇ ਜਾ ਕੇ ਰੋਟੀ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉੱਥੇ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡਦੇ, ਉੱਥੇ ਕਿਹੜਾ ਕੱਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਏ ਦੇ ਘਰ ਬਾਹਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਿਕਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਕੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਰਦਾ, ਔਰ ਮੰਨੇ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮੰਨਦਾ। ਅੱਗੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋ ਮੰਗਿਆ ਜੀ ਹਿਸਾਬ ਰਾਸ਼ਨ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੇਰਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਿਹਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮੰਨੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੱਗਾ, 50 ਦਿਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਏ ਹੋਣ, ਇਹ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਹਿਜ਼ੇ में बदजबानी और चेहरे पे नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बिगड़े हैं वो मेरा हिसाब लिए फिरते हैं। मेरा चैलेंज है नवजोत ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਨੂੰ, ਇਹਦੇ ਛੋਰਿਆਂ ਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੀ ਡਾਇਵਰਟ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਲਓ, ਕਾਲ ਡਾਇਵਰਟ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਾਲ ਡਾਇਵਰਟ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਫੋਨ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਭੁਗਤਾ ਲਓ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੂੰਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੀ ਮੇਰੇ ਜਵਾਬ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਆਪਦੇ ਪਿਓ ਜੇ ਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ ਕਿ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਲਾਹ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਆ, ਤੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਰੋਲੀ ਗਈ, ਐਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਵੱਡੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਬੋਲੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੁਨਾਸਬ ਵੀ ਸਮਝਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਵੇਰਕੇ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ? ਜੌੜੇ ਫਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੋਦ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਮੇਰੇ ਫੋਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਧੀ, ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਖਾਧੀ, ਦਵਾਈ ਪੈਨਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਦੇ ਪੀੜਤ ਆ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਪਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਜੀ, ਜੌੜਾ ਫਾਟਕ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ? ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਾਏ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, YouTube ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੌੜੇ ਫਾਟਕ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਆਏ ਆ? ਤੇ ਤੀਜਾ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ, ਤੇਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਨ ਮੰਗਣ ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਤੇ ਗੰਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਔਰਤਾਂ ਤੱਕ ਕੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਤੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ? ਨੰਬਰ 5, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਸੀ ਵੱਲੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਵੇਰਕੇ ਵਾਲਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਟੌਰ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣੀ ਆ, ਇਹ ਕਰਾਉਣੀ ਆ। ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਉਹ ਜਾਂਚ? ਤੁਹਾਡੇ ਪੀਏ ਨੇ ਜਾਲੀ ਫਰਮ ਬਣਾ ਕੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਲੇ, ਉਹਦਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਵਾਬ? ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਲ ਦੀ 7ਵੀਂ ਛੱਤ ਨਾ ਢਾਉਣ ਦੇ ਬਦਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਆਡੀਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਜੇ ਨਾ ਨਿਕਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੇ 420 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਬਾਈਪਾਸ ਤੇ ਆਰਮੀ ਡੰਪ ਦੇ ਨੇੜੇ 4 ਰਿਜ਼ੋਰਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਰਮੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੋਂ ਦਿਓਗੇ? ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਆਰਮੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਚੋਰ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੀ ਫਿਰਦੀ ਸੀ। ਨੰਬਰ 9, ਜੀਰਕਪੁਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟਰਸਟ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਸੀ ਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਚੌਂਕ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਤੇ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਿਓ। ਜੀਰਕਪੁਰ ਵਾਲੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੱਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਰਸਨਲ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਕਰਦਾ ਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਜੰਗ ਚੱਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ
ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨਾਮਿਆਂ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਦੀ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝੋਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕ ਪੁੱਛਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਹਿੰਮਤ ਹੋਈ ਤੇ ਬੋਲੀ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾ ਦੂੰਗਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਪੜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਨੰਬਰ 12, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਠੀ 'ਚ ਸਮਾਨ ਲਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਮਾਰ ਲਏ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਸਬੂਤ ਹੋਣ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ। ਜੇ ਸਬੂਤ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਝੂਠਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਸਾਰ ਅਮਰੀਕ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਉਂਗਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਾਏ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੀਂਗਾ ਨਾ ਮਾਰੋ ਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਖਲੋ। ਜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਸ ਹੋਰ ਚੇਤਾ ਕਰਾ ਦਿਆਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਦਤ ਹੈ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ। ਵੇਰਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸੀ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਐਮਐਲਏ ਬਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੇਰਕੇ ਹਲਕੇ ਦੇ 4 ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਛਾੜੇ ਤੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਰਕੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਸੀ ਔਰ ਨੰਗੀ ਕਰਕੇ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਮਾਈ ਸੀ। ਔਰ ਤੂੰ ਉਹ ਕਮੀਨਾ ਬੰਦਾ ਵਾ। ਇੱਥੇ ਆਰਪੀ ਮਿੱਤਲ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਖਬਰਦਾਰ ਮੇਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਇੱਕ ਛੱਡ ਕੇ 20 ਰੇਪ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਉਹ ਕੇਸ ਦਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਔਰ ਉਸ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਰਾਜੀਨਾਮਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਆਹ ਕਰਤੂਤਾਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਕੋ ਤੇਰੀ ਮੈਂ ਰਗ ਦਾ ਵਾਕਮ ਆ। ਤੂੰ ਜਿੱਡਾ ਮਰਜੀ ਵੱਡਾ ਜੋਸ਼ੀ ਆ ਨਾ, ਤੇਰਾ ਟੇਵਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ, ਤੇਰੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀ ਆ। ਔਰ ਅਖੀਰ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਛੇੜ ਓਨੀ ਕੁ ਛੇੜਿਓ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤ ਖੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕੀ ਕਿਤਾਬੋਂ ਕੋ, ਮਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਤੀਤ ਨੂੰ, ਮਤ ਖੋਲ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਕੀ ਕਿਤਾਬੋं को, जो मैं था वो मैं रहा नहीं, जो मैं हूं वो किसी को पता नहीं।